तो लुसिफर केमिति पाप कला बोलिबाटा क्वेश्चन एठी। तो अंधकार सीमा निरूपण सॉरी ज्योतिर सीमा परमेश्वर निरूपण कले। आम शुणिलु कि ज्योतिर सीमा बाहर पटे अंधकार और अंधकार भितर थिबा ए सब स्वभाव गुड़िक आम पढ़ी रोमियोर अंधकार कर्म बोली नहीं कि रंग रस मतता मद्यपान कामुकता ये सब अंधकार कर्म बोली लिखा अच्छे। ये सब अंधकार कर्म गुण गुड़िक अटे। ये सब गुण अटे। अंधकार गोटे मनुष्य नुहे मान गुण अटे। देयर आर ऑल कैरेक्टर्स। तो यही कैरेक्टर मान को गोटे रूप दरकार बोल जोगी छंती। फॉर एग्जांपल जीसु किए आम शुण करुणामय दयामय प्रेममय एंड एमती परमेश्वर अटंती समस्त उत्तम गुणर गोटे आकर किंबा व्यक्तित्व पर्सनालिटी। बाइबल कहे ईश्वर प्रेम करती बोली भी कहे और बाइबल कहे ईश्वर ही प्रेम अटंती। आमे जानू परमेश्वर धार्मिक परमेश्वर आ गोटे जगार जेहोवा सिद्किन मीन्स धार्मिकतार रूप सी जेहोवा मेकादेश माने आम परमेश्वर किछि पाप करना तेणुकर से पवित्र। एटा तो आम बुझुचु किंतु वास्तव रे पवित्रता बोलीबाटा जहाँ अच्छी माने से अटंती। यह तांकर नाम नुहे कि आंब खाइले आम पर लगुच आम पर कौन आम तो आउ कदली खाली कदली पर टेस्ट लगुच कदली तो आउ सेमती परमेश्वर पवित्र अटंती नहीं। से ही पवित्रता मीन्स गॉड। राइचियसनेस मीन्स गॉड। लव मीन्स गॉड। आम गॉड बोली कहू किंतु ये सब परमेश्वर अटंती। एक्चुअली ये सब उत्तमता उत्तम गुण सत्य आंभे सत्य माने कौन आम सत्य कहू बोली बाटा लॉजिकली ठीक ना। आंभे सत्य माने व्हाट आम ठारू ज्योति मिले बोली बाटा अलग। आंभे जगतर ज्योति मीन्स व्हाट से समस्त उत्तम विषयर आकर समस्त उत्तम विषयर स्वभाव व्यक्तित्व पर्सनालिटी अटंती आम परमेश्वर। तो सुबेन जिते छुआ को धरी कहले कि आम्भे ईश्वर परित्राण देखीचु। आम ईश्वर आप लोक मन को केमिति परित्राण करिवे मो दर्शन देखी बोली कही नांती। आम्भे आम स्वचक्षुरे ईश्वर परित्राण देखीचु। तो हु इज जीसस परित्राण करिवे परित्राण करता पछ कथा ही इज परित्राण। जक्ष घर को जाइए से कौन कहले आज गृह परित्राण आसला। आमे परित्राण देलु बोली कही ना परित्राण आसला। एथिपा आमे कहू जीसु को पाइले परित्राण पाइबो माने व्हाट जीसु ही परित्राण अटंती। जीसु ही पवित्रता अट तांको पाइलो पवित्र हेई गलो तांको पाइलो धार्मिक हेई गलो तांको पाइलो परित्राण प्राप्त हेई गलो तांको पाइलो अनुग्रह पाई गलो। एक्स्ट्रा किछ कहबाटा नाही हरिठी तांको पाइले अमकटा मिलिबो समकटा मिल ना ना तांको पाइले सब किछि तांको सहित आसुछि कारण से ही अटंती सब किछि। एटा सब काहे कहली माने एई समस्त उत्तम गुणर आकर आ व्यक्तित्व जेमिति जीसु अटंती सेही परि अंधकार रे जेतकी गुण थिला से मन अपेक्षा करूथिले आमको भी गोटे व्यक्तित्व दरकार। आउ से ही अंधकार समस्त व्यक्तित्व को लूसीफर अपना ठारे आह्वान कला आउ ता परठु से अंधकार एक व्यक्तित्व ही गला।
ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ଅନ୍ଧକାର ତା ଭିତରକୁ ଆସି ଗୋଟେ ରୂପ ନେଇଗଲା। ତ ଆଉ ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା କି? ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିକଜ ହି ଇଜ ଅଲ ଦୋସ୍। ସେ ନିଜେ ଏଇ ସବୁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଉଠନ୍ତି। ସେମିତି ଏଇ ଲୁସିଫର এই ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଠାରେ ଡାକି ନେଇଗଲା, ଆଉ 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 କେବେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅଲଗା ହେଇ ନ ପାରିବାର ବଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଲୁସିଫର ହିଁ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା, ଲୁସିଫର ହିଁ ଶୈତାନ ହେଇଗଲା, ଲୁସିଫର ହିଁ ଅଶୁଚିର ଆକର ହେଇଗଲା, ପାପର ଆକର ହେଇଗଲା, ଦୁଷ୍ଟତାର ଆକର ହେଇଗଲା, ଅନ୍ଧକାରର ସମସ୍ତ କର୍ମର ଆକର ହେଇଗଲା। ସେ ଯୋଉଠି ଥାଏ ସେଠି ଅନ୍ଧକାର ଥାଏ, ସେ ଯୋଉଠି ଯାଏ ସେଠି ପାପ ହୁଏ, ସେ ଯୋଉଠି ଯାଏ ସେଠି ଅଶୁଚ୍ୟତା ଥାଏ, ସେ ଯୋଉଠି ଯାଏ ସେଠି ଅଧାର୍ମିକତା ଥାଏ। କେତେ ଲମ୍ବା ଚଢ଼ କହିହେବ? ଏବେ ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଗୁଣର ଗୋଟେ ରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା, ଅନ୍ଧକାର ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ରୂପ ମିଳିଥାନ୍ତା। ଏ ଗୁଣକୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମିଳୁନଥିଲା, ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ, ଗୋଟେ ରୂପ, ଗୋଟେ ଆକାର ମିଳୁନଥିଲା। ସେ ଜଗିଥିଲେ ଆମକୁ ପଶିବାକୁ ଦିଅରେ, ଆମକୁ ପଶିବାକୁ ଦିଅରେ, ଆମେ ବି ଟିକେ ଆସିଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ କଣ କହନ୍ତି, ମାନେ ଲୁସିଫର ପୂର୍ବରୁ, ଲୁସିଫର ଆଗରୁ ବି ଶୈତାନ ଥିଲା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଲୁସିଫର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୈତାନ ନୁହେଁ, ଲୁସିଫର ଠାରୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଶୈତାନ ବୋଲି କହିବା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୁସିଫର ଶୈତାନ ପରେ ହେଲା, ଆଗେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରରେ ଥିବା ଗୁଣ ହିଁ ଶୈତାନ, ଯାହାର ରୂପ କି ଆକାର କି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କି ଡିସିଜନ ଟେକିଂ କିଛି ନଥିଲା। ଏମାନେ ଜଗୁଥିଲେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ, ଆମେ ତା ଠାରେ ରହିକି ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଆଉ ସେ ମିଶିଯିବୁ ବୋଲି। ତ ଲୁସିଫର ଇନଭାଇଟେଡ, କେ ଜବରଦସ୍ତି କରିନାହିଁ, ଡିସିଜନ, ଚଏସ୍। କହୁଥିଲି କି ନାଇଁ, ଫଳ ଖାଇବ ନା ନ ଖାଇବ, ଚଏସ୍ ତମର। ଜ୍ୟୋତି ପଟେ ରହିବ ନା ଅନ୍ଧକାର ପଟେ ରହିବ, ଚଏସ୍। ଆମେ ପଢିଥିଲୁ, ଆମେ ଯୋହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯୋହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 19-20। ଆଉ ସେହି ବିଚାର ଏହି, ଜଗତରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଯେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ମନ୍ଦ। କାରଣ ଯେ କେହି କୁକର୍ମ କରେ, ଯେ ଜ୍ୟୋତି କି ଘୃଣା କରେ, ପୁଣି କାଳେ ତାହାର କର୍ମର ଦୋଷ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜ୍ୟୋତି ନିକଟକୁ ଆସେ ନାହିଁ। 21 ବି। କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ସତ୍ୟ ଆଚରଣ କରେ, ସେ ଜ୍ୟୋତି ନିକଟକୁ ଆସେ, ଯେପରି ତାହାର କର୍ମ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସାଧିତ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ବାସ୍, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି କହୁଥିଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ମାନିଲେ ଆମେ ମାନିବୁନି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି, ତ ଠିକ ଅଛି, ନ ମାନ। ତ ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱାଟ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନ୍ଧକାର ଆସି ମାଡ଼ି ବସିବ, ଆଉ ମଝିରେ ଅପସନ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାରକୁ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ୟୋତିକୁ ମନା କରିଦେଲେ ହେଲା। ଆଉ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି? ଲୋକମାନେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧକାରକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇଲେ। ଇଟ୍ ଇଜ ଦେयर ଡିସିଜନ, ସେମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ ଏଟା। ଆମେ କାହିଁକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ? ମୋ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁନୁ କି ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଦେବେ ବୋଲି। ନା ନା ନା, ଶୁଣିକି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଲୋକମାନେ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମନୋନୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ପରିତ୍ରାଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ? ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ଥାଉ, ପରେ ପାତାଳକୁ ଯାଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ନ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ଏମିତି ବି ଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କହିଲେ ନାହିଁ, ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ କି ଜଣେ ସେପଟେ ବାଛିଥାନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଚାଲାକି ଲୋକମାନେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ନ ଶୁଣିଲେ ବି, ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ବି ଫରକ ପଡିବନି, ଜଷ୍ଟ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛୁ ଆମେ। ବସ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ କି ନ ପାଇବେ। କହିଦେଲେ ବିଚାର ବେଳକୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ
ବଞ୍ଚି ଯିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିବ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ତୁମେ ତ ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା, ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତୁମେ ତ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ୱାଜ ୟୋର ଚଏସ୍। ସତ୍ୟ କଣ ମିଛ କଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 30:19-20। ଓ ପରମେଶ୍ୱର କେଡ଼େ ମହାନ ଆଗେ, ମହାନ ଆଉ ବହୁତ ଜ୍ଞାନବାନ ପରମେଶ୍ୱର। wow, what a knowledge, what a smart God we have actually। 30:19 ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି କହୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ ଓ ମରଣ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ରଖିଲି। ଏ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତେ ମିନିଟ ତୁମ୍ଭେ ଗୋଟେ ମିନିଟ 15 ପଦ ବି ପଢିଦେ। 30:15। ଦେଖ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ ଓ ମଙ୍ଗଳ, ପୁଣି ମରଣ ଓ ଅମଙ୍ଗଳ ରଖିଲି। ବାସ ହେଲା। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ। ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜୀବନ ଆଉ ମରଣ, ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଶାପ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିକି, ମାଥିରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାରବା ରଖିକି କଣ କଲି? ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ପୃଥିବୀ ଆକାଶକୁ ଡାକିଲି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀ କଣ ପାଇଁ? ତୁମେ ଯାହା ବାଛୁଛ ତାହା ହିଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଘଟିବ, ମତେ ଦୋଷ ଦେବନି। ଓକେ, ଉତ୍ତମତା ବାଛିଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଗୁଡ୍। ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଆଉ ତୁମକୁ ଉତ୍ତମତା ବାଛିଥିବାରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପୁରସ୍କାର ବି ଦେବି। ଯଦି ମନ୍ଦତା ବାଛିଲ, ଯଦି ଅଧାର୍ମିକତା ବାଛିଲ, ଯଦି ମିଥ୍ୟା ବାଛିନେଲ, ଯଦି ଅଭିଶାପ ବାଛିନେଲ, ଯଦି ମରଣ ବାଛିନେଲ, ତୁମର ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି, ବିପଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଭୋଗିବାର ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ପରେ, ହେ ଭଗବାନ ମୋର ଜୀବନ କାହିଁକି ଏମିତି କରିଦେଲ ବୋଲି ତମେ ଯେପରି ମତେ ଦୋଷ ନ ଦେବ ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଆକାଶକୁ ସାକ୍ଷୀ କରିଲି ବୋଲେ। ମାଇ ଗଡ୍, ତ ଚଏସ୍ ହାଉ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଶୈତାନକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଚଏସ୍, ଆମର ଚଏସ୍ ଯଦି ଠିକ ହେଇଗଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଚଏସ୍ କୁ କଣ କହିବା? ବାଛିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଯାହା ଆମେ ଯାହା ବାଛି ନେଇଛୁ, ଯାହା ଠିକ ହେଇଗଲା, ତ ଉତ୍ତମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଆଉ ଏ ଅପୋଜିଟ ର, ଏ ନେଗେଟିଭ ର ଜିନିଷ ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖିବୁନି ଆମେ। କାରଣ ଉତ୍ତମତା ବାଛି ନେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ କି ଆଉ ଆକୁ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଇଲେ, ତାକୁ ଅସତ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ, ଆକୁ ମିଛ ଦେଖାଇଲେ ବି ଆଉ ସେପଟେ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ପିଲା, ମୋର DNA ର ପିଲା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ଦିନେ ବୋଲଛି। କାଲି କହୁଥିଲି ଗୋଗ ମାଗୋଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଶାସନ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେଖିଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖିଲେ, ଦୟା ଦେଖିଲେ, ସେ ଖଇଲାରୁ ଖାଇଲେ ବି, ମ୍ୟାରେଜ ଫ୍ୟାରେଜ ହେଲେ, ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଶାସନ ସବୁ ହେବ। ଏଇ 70 ବର୍ଷ, 80 ବର୍ଷରେ ଖଟି ଯାଉଛି, ମରି ଯାଉଛି ବୋଲି ହଉଛ କି? ଏହି ପୃଥିବୀରେ 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ, with family। ସେଇ 20 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି ପ୍ରକାଶ ଅଥର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ ଆପଣ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର କଣ। ତ 1000 ବର୍ଷ କେତେ ଲୋକ ଥିବେ? ଗୋଗ ମାଗୋଗ ପରି ଦିଟା ଜାତିର ଲୋକମାନେ ହିଁ ପୃଥିବୀର ବାଲି ତୁଲ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଆହୁରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବେ 800 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଅଟକି ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଲିନ କରିକି, ସଫା କରିକି, ସଫା ପାଣି ଦେଇକି, ସଫା ଜଳବାୟୁ ପାଣିପାଗ ଦେଇକି, କେତେ 1000 ବର୍ଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବଞ୍ଚିବେ, ଖଟି ଖଟି ବୁଢା ହେବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ବରକନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ଗୌରବରେ ଥିବ ସେ ଅଲଗା ଥିବ, ବାକି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗୌରବ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହୀନ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ଅଲଗା ଥିବ ଜଗତରେ, ଏଇ ସହସ୍ର ଶାସନ। ତ ମୋର କହିବା କଥା କଣ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦୟା ସବୁ 1000 ବର୍ଷ ଭୋଗିଥିବା ଲୋକମାନେ
ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ରିଲିଜ କରିଦେଲେ, ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଏଇ ଲୋକମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଶୈତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ହାଲତ ଏଟାରେ, ବାପରେ 1000 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲ ପରା, ତାଙ୍କେ ଦେଲାଟା ଖାଇଲ ତ। ଯେତେ ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟ ବି ନଥିଲେ 1000 ବର୍ଷରେ ଶାସନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୟା ପାଇକି ରହିଲେ, ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଲେ, ଜବ୍ କଲେ, ବିଜନେସ୍ କଲେ, ଚାଷବାସ କଲେ, ଭଲ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ, ସବୁ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପାପ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ଶୈତାନ ନଥିଲା, ନଥିବ 1000 ବର୍ଷ ଶାସନ କଥା। ତ ଏମାନେ ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ନା ବିପକ୍ଷ ନଥିବାରୁ ଖାଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ନା କେମିତି? କେମିତି ଜାଣି ହେବ? ବିପକ୍ଷ ଆସୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଶୈତାନକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏମାନେ ଶୈତାନ ଆସିକି ଆଙ୍କର କଥା, ଆଙ୍କଟା ଦେଲେଟା ଖାଇଲ କି, ତାଙ୍କଟା କି ପୁଣି ସେଇଟା ଆମଟା ନୁହେଁ କି, ଆମକୁ ହକ ନାହିଁ, କେମିତି ଉକସାଇଲା କି? ମୁଁ ବୁଝାଇଛି ସେଇ ଗୋଗ ମାଗୋଗ ଯୁଦ୍ଧର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ତ, ବହୁତ ଗୁଡେ ପଏଣ୍ଟସ କହିଛି ସେ ଭିତରେ। କାହିଁକି, କୋ କଥା ଦେଇକି ଶୈତାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଉକସାଇ ପାରିଲା, କୋ ପଏଣ୍ଟରେ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କଟା ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଶୈତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, କୋ ପଏଣ୍ଟରେ ହେଇପାରେ ସେଟା ବୁଝାଇଲି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ କହୁଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କେମିତି ହେଇପାରିବ, କଣ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଶୈତାନକୁ ଧରିଥିବେ କି? ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆଜି। ନହେଲେ ଆଦମକୁ ହବାକୁ ଶୈତାନ ଆସିକି କେମିତି ଭୁଲାଇ ପାରିଲା? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ। ପରମେଶ୍ୱରକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉକସାଇ ଦେଇ ପାରିଲା ମାନେ, ୟୁ ସୁଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚଏସ୍। ଉତ୍ତମତା ବାଛନ୍ତୁ, ସତ୍ୟତା ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ପୃଥିବୀ ଅଛି, କୋଉଟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ? ସାଂସାରିକ ଧନ ଅଛି, ଆତ୍ମିକ ଧନ ଅଛି, କୋଉଟା ବାଛୁଛନ୍ତି ଯେ? ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଛିଥିବା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଦଶା ନିର୍ଭର କରେ। योर डेस्टिनी डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस टुडे। ये शिक्षा भर लाଗୁନି तो आपके पास अलग अलग रास्ता भी है। କାହିଁକି ଲୁସିଫର କେମିତି ପାପ କଲା? ମାନେ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲା ଲାଇଫ, ତାହାର ଚଏସ ଥିଲା ସେଟା, ତାକୁ କିଏ ଠକିଲା ନାହିଁ, କିଏ ଭଣ୍ଡାଇଲା ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମର ଜୁମରେ ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଘର ଘର ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ ୱାଶ କରଲି କି ଜୁମ ଜଏନ କରିବାକୁ? ନାଇଁ ତ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୁଆଡେ କଣ ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ପାଇକି, ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯୋଉ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ରାଇଟ, ଯେମିତି ଲାଗିଲା ସେମାନେ ଆଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଲେ, ଆଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଲେ ବି, ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ କଲେ ବି, ଚଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ବି ଛାଡି ଦେଇ ପାରିବେ। କାହିଁକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି? ପଇସା ଦଉଛି ବୋଲିକି? ନାଇଁ ନା ବ୍ରେନ ୱାଶ କିଛି କରୁଛୁ କି? ନା 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 ଗ୍ରୁପ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛି କି? ନା ନା, ସେମିତି କହିବି नहीं ना। यू हैव ऑल द राइट, रहने का राइट है, जाने का भी राइट है। ମୁଁ ଏବେ ବି କହେ ରାଜୀବ ଭାଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା, ପଥ, ଶିକ୍ଷା ଏସବୁ ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏବେ ବି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ଇଟ୍ସ योर ଚଏସ୍ ବ୍ରଦର ସିଷ୍ଟର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତିବ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଶୈତାନ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାଡ଼ି ବସିବ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ନା ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଶାପ ଦେବା ଦରକାର, ନା ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରାଇବା ଦରକାର? ଏବେ ବି ଶୈତାନକୁ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର? ଏବେ ବି ମାନେ ସେ ଏଇଟା ହିଁ ଦାବି କରୁଛି, ମୁଁ କଣ ଆଦାମ ହବାଙ୍କର ପାଟି ଖୋଲିକି ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ତାର ପାଟିରେ ଫଳ ପୁରେଇଲି କି? କାଲି କଥା କହିଲି କାନରେ ଏମିତି ସେମିତି ବୋଲି, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝେଇଥାନ୍ତେ ନା ମୋର କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲି। ହଁ ହଁ ହଁ, ଆପଣ ବୁଝାଇ ତ ପାରିବେ ନା ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ମୋର କଥା କଣ, ମୁଁ ଦୁନିଆର କଥା କହିବି, ଶୁଣିଦେବାଟା କି? ଅବଭିୟସଲି
ସେ ଯାଇକି କଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହିଦେଲା, ଆଦମ ହବ ମାନି ନେଲେ। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ ଥିଲା, ଦେୟାର ଚଏସ୍। ଶୁଣିବୁ ଗୁଡାଏ ମନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା, ଶୁଣିବୁ ଗୁଡାଏ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମକୁ କଣ କଣ ଗୋଟେ ଶିଖାଉଥିବା, ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଦେରେ, ସେମିତି ଗୋଟେ କରିଦେରେ ବୋଲି। ଏପଟେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିକି ନା ସେ ପାଟିକୁ ସେମିତି କରନା, ଭଲରେ ଥା, ଭଲରେ ବସେ, ଭଲରେ ଥା। ପାପ ବିଷୟରେ, ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଆଉ ବିଚାର ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ବୁଝାନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସମୟ ଦିଏନି, ଟାଣି ଦେଲେ, ଏଇ କରିଦେ, ତୁ କରିଦେ, ଭଲେବ, ତୁ କରିଦେ, ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ବୁଝିବି ବୋଲିବ। ଆରେ ବାପରେ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବନି। ସେ ଚଏସ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ ପାପ କରିବାକୁ। ବୁଝିଲେ କି? କୋଟେସନ ଅଛି କି ନାହିଁ? ସିନ୍ସ ଆର୍ ଲାଇକ୍ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ, ଏନ୍ଜୟ ନାଉ ପେ ଲେଟର। କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ମାନେ କଣ? ଆଜି ପଇସା ଖାଇଦେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେ, ପଛ କଥା ପଛ ଦେଖିବା, ପଇସା ମିଳିଛି କାହିଁକି ମନା କରିବ? ପାଗଳ ହେଇଛ କି? ଖାଇଦେ, ଆଗେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ଅଛୁ ପୁରା ବୋଲିବେ। କରିଦେଲା ପରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଜୀବନ ଖାଇଦେବେ ପରେ। କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ପଛରେ, ଲୋନ ପଛରେ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ପକେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମେସେଜ ଆସୁଥିବ, ଆମର SMS ଆସୁଥିବ, 10 ମିନିଟରେ 50,000 ଲୋନ, 10 ମିନିଟରେ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋନ, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲଥିବେ। ଆମେ ଖୁସି, ପଇସା ଦେବ ଲୋକ ଏତେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କଣ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ, ପଡିଯିବ ପଇସା। କିଛି ସ୍ୟୁରିଟି ନେଇକି କେମିତି କରୁଛ? ତାର ମତଲବ କଣ ଅଛି କି ପଛରେ? କି ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବ ଶୈତାନ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନା ନା ନା, ଚିନ୍ତା କର, ଭଲରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଡିସିଜନ ନେ, ସେପଟେ ଯିବ ନା ଏପଟେ ଆସିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜବରଦସ୍ତି କରିବେନି, ପରମେଶ୍ୱର ଜବରଦସ୍ତି କରିବେନି। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଜବରଦସ୍ତି କରିଥାନ୍ତେ ତ ଶୈତାନକୁ ଆପଣ ଭାବିଲା ପରି ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତେ। नो ଜବରଦସ୍ତି, ଚଏସ୍, ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ଚଏସ୍, ବାଛିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ତୁମେ ବାଛ, ଜୀବନ ମରଣ ରଖିଛି, ଦେଖ ଭାଇ, କୋଉଟା ବାଛିବି କି ହଠାତ୍ ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ କାଳେ ବୋଲି ଭାବିବ ଯଦି, ତ ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦଉଛି ପଛପଟରୁ, ଜୀବନ ବାଛିଦେ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଶିଖାଇଛନ୍ତି ବି କୋଉଟା ବାଛିବାଟା ଠିକ ବୋଲି। ଚୁଜ ଜୀବନ, ସେଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 30ରେ ଦେଖ, 30:20 ଦେଖ, ଜୀବନ ବାଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ରୂପରେ ଅବଦାନ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବାକୁ ମନୋନୀତ କର, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ ଓ ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ଅଟନ୍ତି। ତାହା କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅବ୍ରାହମକୁ ଓ ଇସାହାକକୁ ଓ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ବାସ କରିପାରିବ। ବାସ୍ ବାସ୍, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭର ଜୀବନ ଦୀର୍ଘାୟୁ, ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ଅଟନ୍ତି, ତାହା କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କାହିଁ ସେଟା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ, ତାହାଙ୍କ ରବ ଅବଦାନ କରିବାକୁ ଓ ତାଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବାକୁ ମନୋନୀତ କର। 19ରେ କଣ କହିଲେ? ଦିଟା ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲି ଭାବୁ, ପୃଥିବୀ ଆକାଶକୁ ମୁଁ ଡାକିଦେଲି, ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିବେ, ତୁମେ ଯାହା ବାଛିଲେ ତାହା ହେବ ବୋଲି କହିଲାରୁ ତୁମେ ଛଟପଟ ହେବ। ଛାଟ ପିଲାମାନେ ମାକୁ ପଚାରନ୍ତି, ମାମି ମମି କୋଉଟା ନେବି, ଏଇଟା ଦିଟା ରଖିଛନ୍ତି, କୋଉଟା? ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ବିଚାର ତୁମେ ନିରୀହ ହେଇକି କାଳେ ଭୁଲଟା ବାଛି ନେବ ବୋଲି ପଛପଟ ଟିକେ ଆମକୁ ହିଣ୍ଟ ବି ଦେଲେ, ଜୀବନ ମନୋନୀତ କର, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ମନୋନୀତ କର, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ମନୋନୀତ କର, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। ମାନେ ଆମର ହାଲତରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଭାବରେ ଅପସନ ଦେଇକି ଅନୁଗ୍ରହରେ ପଛରେ ହିଣ୍ଟ ବି ଦେଇଦେଲେ। କୋଉଠି ପାଇବ ଆଜ୍ଞା ଏମିତିକା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆପଣ? ତମେ ମୋର ତମର ଇଚ୍ଛା ବୋଲିକି କହିକି ଛାଡିଦେଲା ପରେ ବି କରିନାହାନ୍ତି ବେଚାରା, ମାନେ ନିରୀହ ବେଚାରା ବୋଲି ଆମକୁ ଭାବିକି ଲିଗାଲି ନୋଟିସ ଦେଲେ ଓ ପଛପଟରୁ ଲୟର ହେଇକି ଆମକୁ ସଜେଷ୍ଟ ବି ଦେଲେ, एडवाइस भी दिले। हर किस्म से, हर प्रकार से, हर जगह से
कितना हेल्पफुल है हमारे परमेश्वर। କାହିଁକି ଶୈତାନକୁ ବାଛିବ, କାହିଁକି ଅନ୍ଧକାରକୁ ବାଛିବ ଆଜ୍ଞା? ଦୁଇ ଦିନର ସୁଖ ପାଇଁ, ଦୁଇ ଓଳିର ସୁଖ ପାଇଁ, କାମନା ପାଇଁ, ବାସନା ପାଇଁ। ଛି, ଆମର ଜିନ୍ଦଗି ଉପରେ ଆମକୁ ଆମକୁ ରାଗ ଲାଗିବା ଦରକାର, କେମିତି ହେଇଗଲୁ ଆମେ ବୋଲି। ସୋ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କି? ନା, ଅନ୍ଧକାର ଅଟୋମେଟିକଲି ଏକ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିବ ବି। ସୋ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ଖୋଜୁଥିଲା କାହା ଭିତରେ ପଶିବି ବୋଲି। ଦିନେ ଶୈତାନ ସୁଯୋଗ ଦେଲା, ଲୁସିଫର ସୁଯୋଗ ଦେଲା, ଲୁସିଫର ଭିତରେ ସବୁ ପଶିଲା ପରେ ଇଏ ହିଁ ଶୈତାନ ହେଇଗଲା। ତ ଆଜି ବି ଯେତେ ଜଣ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ପଶିଯାଏ, ସେମାନେ ବି ଅନ୍ଧକାରର ଆକର ହେଇଯାନ୍ତି। ସେମିତି ହେବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚଏସରେ, ପରମେଶ୍ୱର ତା ପଛରେ ନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର କରିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଏଟା କରିଦେଲେ, ଏମିତି ହୁଅନ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ये हमारा चॉइस है। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ନରକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ଏମାନ ଶୈତାନ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ପକାଇଲେ ବି, ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନେ ଇଏ କଲେ ବି, ପ୍ରଲୋଭନରେ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ନରକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେ ଭଣ୍ଡେଲା ସେ ପରା ଯିବା କଥା। ଏମାନେ କାହିଁକି ଗଲେ? ମାନେ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଚଏସ୍ ଥିଲା, ଏମାନେ ଡାକି ନେଲେ ଶୈତାନକୁ। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛରେ ଏଟା ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଟେ କି ଭୂତ ଶୈତାନ ତାର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ବି ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଏମାନେ ବି ନରକକୁ ଯିବେ। ତ ଆଉ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।